नमस्कार मु सुप्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एहारी भितरे 100 वर्ष पूरण करिछि एवं ए 100 वर्षर यात्रा को नहीं भिन्न भिन्न कार्यक्रम करा जाउछि। विभिन्न प्रकार प्रसंग उत्थापन करा जाउछि। तार अतीत तार वर्तमान एवं भविष्य को नहीं चर्चा आलोचना चली। ए समय आम अधिक आलोचना करबा संपर्क में वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस इतिमध्ये 100 वर्ष पूरण करिछि, केमिति देखुछन्ति? एटा तार मेटरिक राइज मझिरे मझिरे जदियो सामान्य दबेछि, किंतु मूल जो उद्देश्य थिला आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जोटा उद्देश्य थिला सेथरे से कोनोसी पछगुंचा देनाहंते एवं आगो ही से माडी चलछन। आरएसएस को आपण को प्रकार संगठन हिसाब रे देखुचंती? गोटे सामाजिक आरएसएस रा मूल उद्देश्य होची हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठा करिवा। एटा होची तार फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्ट। आज्ञा किंतु मूलतः एटा गोटा दलित निम्न जाति विरोधी संगठन एवं एकदायकत्व विश्वास करे एवं गोटा रंगभेद जोटा एंटी सेमेटिक फिलोसफी जर्मन इटाली जो भाया अन्य नेशनलिटी अन्य एथनिक ग्रुप को घृणा करवा करिकरी निजर प्राधान्य सुप्रीमासी जाहिर करवा ए फिलोसफी रे ही आज्ञा ए संगठन गढ़ी उठी। ओके, जेमती आपण कहिले पछुआ जाति दलित महिला ए समस्ते केबे भी गुरुत्व पाई नांती। प्राय 85% कर भागीदारी बा तांकु सांगरे नेई करी काम हेई नाही बोली अनेक समय कुहा जाय। किंतु आज जेतेबेले आरएसएस संपर्क रे नेता माने कहउचंती, स्वयंसेवक माने कहउचंती, तांको कथा सुनिले तो कोनोसी प्रकार असुविधा लागु नाही। जहा जहा आपण कहवा को चाहूचंती तार तो ठीक व्यतिक्रम। आमे देश हित रे काम करूछु, आम पई राष्ट्र सर्वोपरि। आमे सांस्कृतिक सामाजिक चेतना आम भितर उद्बुद्ध होची आरएसएस रे जड़े स्वयंसेवक हेई सारला परे ए सब कथा कहवा और करबा भितर किछि फरक को नै करी ए कथा आपण उठौचंती कि नहीं? से कोन कहउचंती सेटा बड़ कथा नुवा। तांगर फिलोसॉफी टाकू से डॉक्यूमेंटेशन करिसंती, माने से जहा को चाहूचंती ताल कहिचंती। हां, एवं तांगर फिलोसॉफी जोटा फाउंडेशन एक्चुअली से गोलवाकर को ही धरंती गुरुजी से होते फिलोसॉफिकल माने आइडल माने जंती धरंतु गांधी जी की जदि भारत वर्षर माने पॉलिटिकल लीडर गुरु भाव रे जंती हमें प्रोजेक्ट करूचे। आरएसएस गोलवाकर ही गुरुजी की ही फिलोसॉफिकल लीडर भाव रे ही प्रोजेक्ट करत। तेणु से सब लेखा मूल जो दार्शनिक लेखा ता देहरे कौन तांकर फिलोसफीटा सेटा लेखि देइछे। तेणु व्याख्या करिया किसी दरकार नहीं, ताको तो से डिजोन करी नाहंती। एवं ए जो 100 टकिया मुद्रा भी प्रचलन कले फटो तो से मानकर रहिला ना। सेही तांकर आदर्शगत गुरु कौन कहले सेटा तो साधारण लोक बुझिया पे आज्ञा कौन करी आछंती एवं बहुत गुडे जिंस बंच ऑफ थॉट को नेकरी बहुत चर्चा हुए। से संपर्क रे आपनकर छुटिया मत रहउची। प्रथम देखंतु ताकर डिफरेंट फेज रे टिके टिके चेंज करछंती। प्रथमे तो 1920 पाखा पाखी जेतेबेले ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आनिया पई चाहूची कि पॉलिटिकल पावर दापई उद्यम करूचे। तेणु से मोटामोटी डिसाइड कर दिन छाड़िया तो पड़ो। विश्व प्रथम विश्व युद्ध पर से परिस्थिति सृष्टि होता। तेणु विभिन्न सब गोष्ठीगत संगठन सृष्टि विभिन्न ब्रिटिश प्रतिनिधि मैंने जो सब दाबी
ଗାଁକୁ ଯେମିତି MLA MP ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତିନି କରିଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ଦୁଇଟା ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁସଲିମ ଲିଗ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ର ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଦେଶ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଯିବେ, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବହୁତ, ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ବାରିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ, ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାଗିଦାର ହେବେ, ଆମେ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଧାରଣା ହଉଛି ଆମେ ତ ବଡ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବଡ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ ପଣିଆଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗବତ ଜୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବଡର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବଡକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ହିଁ ଛୋଟର ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଭାବନାଟା ମାନେ ସେଇ ଓରିଜିନ ରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ହିଟଲର ମୁସଲିମ ଓରିଜିନ ରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଏଇ ଫିଲୋସଫିଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି B.S. ପୁଞ୍ଜେ। B.S. ପୁଞ୍ଜେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ହେଡଗୟାରଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ, ଏବଂ ସେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଜୁନିୟର, ମାନେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫଲୋଅର, ମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ପରେ B.S. ପୁଞ୍ଜେ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନେ ନେତା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ବି ସେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ, ଇମ୍ପେରିଆଲ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମତଟାକୁ ସେ ଆହୁରି କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଆଡେ ସାବରକର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜି ମୂଳତଃ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ଇଏ ଏକାଠି ପଡିଯାଇଛି। ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି ଯେ ଏମିତିଆ କେବେ ପଡିଥିଲା ବୋଲିକିରି। ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏକାଠି? ସେଟା ମାନେ ଜୟନ୍ତୀ ଯେହେତୁ ପଡିଲା, ଆଜି ଭାଷଣଟା ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଜୀଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ବି ଆଣିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କି ସେମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ଯୋଉମାନେ RSS ର କ୍ୟାଡର, କିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ସମର୍ଥକ, ଭୋଟର ସମର୍ଥକ ବହୁତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଡର ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଥୁରାମ ଗଡସେଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ଗଡସେ ଯୋଗୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପୁନେ ପ୍ୟାକ୍ଟ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ୍ବେଦକର ବିବାଦ, ସେଇଠୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ବି କେବେ RSS କୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ RSS ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଆର୍ମି ଡିସିପ୍ଲିନ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନ କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଶାସନ ଥିଲା। ଟାଇମ ଦେଖିକିରି 5 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ବି ସେ ବରଦାସ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଯୋଗୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବେଦକର ଜାତିବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲଢେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି କିଏ ନେତା, ସାବରକର ନେତା, ଗାନ୍ଧୀ ନେତା, ମାନେ ଆମ୍ବେଦକର ନେତା, ମାନେ ଯୋଉ ସିନିୟର ଜେନେରେସନର, କି ଇଏ ମାନେ RSS ସଂଘ ନେତା, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚ ଅଫ ଥଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି
ଯେ ତାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଆରଏସଏସ ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଆଉ ବଞ୍ଚ ଅଫ ଥଟ୍ସ କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହବ ଏମିତି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚ ଅଫ ଥଟ୍ସ ର ମୂଳ କଥାଟା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଭେଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ରେସିଆଲ ଏଥନିକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋଟାମୋଟି ମନୁବାଦୀ ବିଚାର ଯୋଉଟା ମାନେ ସାରାଂଶଟା, ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ଦେଶରେ ରହିବେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲେ ବିଶେଷ କରିକି ମୁସଲିମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଇଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଘୃଣା କେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଘୃଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଘୃଣା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ବିଦେଶୀ କହିଲେ ସେ ମୁସଲିମ କି ବୁଝନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଉପରେ କାଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବେ, ସେଇଟା ମୁସଲିମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁସଲିମ ଆସିବା ଯୋଗୁ ହିଁ ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦିଓ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡରେ ହିଁ, ମୋଗଲ ପିରିୟଡର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସବୁ ଦିଗରେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ଥିଲେ। ଓକେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନେକର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1948, 1975 ଏବଂ 92 ଏ ତିନୋଟି ସମୟରେ ଏ ସଂଗଠନଟି ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ଏ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କଥା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ବେଶ ଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ନେତା, ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ଲିଡର୍ସ, ଆମେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୱାର୍ଡସ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଟେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଙ୍ଗ ନେତା କି ବେଙ୍ଗଲ ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ମୁଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ମତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନେହେରୁ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାନି, କାରଣ ସେ ତ ଦେଶ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଆମର ଜଣା। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନେହେରୁ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ହିନ୍ଦୁ ମାନସିକତା କାମ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆରଏସଏସ ର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆରଏସଏସ ଯୋଉ ତାର ସଂଗଠନଟା କରୁଛି, ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିଟା ମିଳିଗଲା। ମାନେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଲେନି, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିରୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କାହିଁକି ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏକଜୁଟ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେ ଗରିବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା, ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା, କି ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା, କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ, ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଜୁଟ ହବା। ଏକଜୁଟଟା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହବା ନା ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଅତୀତରେ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନୁହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଅତୀତରେ, ଏଇ ଭାବଧାରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଲ ବାଲଙ୍କର ବି ସେଇ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଆସିବେ, ଇଏ ବି ଆସିବେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବି ଆସିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ତ କିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିହବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ ନେହେରୁ ଆଉ ମୁଷ୍ଟିମୟ କିଛି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋହିଆ କଂଗ୍ରେସକୁ ହଟେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ପୁରାପୁରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯିଏ ଆରଏସଏସ ର ଅନ୍ୟତମ ନେତା, ଜନସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
ଆମେ କହିବା ପଟେଲ RSS କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ। ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ପରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତେ କାରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ ନୁହଁ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପଟେଲ କେବେ RSS ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ। ପଟେଲ ଦୁଇଟା, ସିଏ RSS ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ସମର୍ଥକ ଦୃଢ ମେଜିଟେରିଆନ ଭିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନସଂଘ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ RSS ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିପାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସମାନ ସମୟରେ CPI ର ଆରମ୍ଭ, ସମାନ ସମୟରେ RSS ର ଆରମ୍ଭ। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଏମାନେ ମୂଳତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି RSS ପକ୍ଷରୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ RSS ଆଜି ଯୋଉଠି ଅଛି, CPI ଆଜି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି? CPI RSS ର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ଜିରୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। କିନ୍ତୁ CPI ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆମେ ଧରି ନେବା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ CPI ର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି, ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ବାଘା ଯତୀନ, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ 1857 ପରେ ପରେ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଏମାନେ RSS କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଏଇ ଦର୍ଶନଟା ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶନ। ମାନେ ଯେମିତି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହଜ ହେଲା, ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବିଦେଶୀ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଆମର କଣ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦିନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଭାଷଣ କହିଛେ ଆମେ ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆମେ ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଏମାନେ ବି ବାହାର ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ଯେ ଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଶ୍ରମିକ ମାଲିକ ଲଢେଇର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଆକୁ ଠିକ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେନି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ RSS ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ୟୁନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆଣିଲେ, ତାର ସଠିକ ଜବାବ ହେଲାନି। ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭ୍ୟାଲୁ ଗଢି ଉଠିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ୟମ ହେଲାନି। ମାନେ RSS ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ତାହା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି। ଏପରିକି ଜନସଂଘ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିଟା ରାଜ୍ୟରେ ବି ମାନେ CPI ବି ସରକାରରେ ବି ଥିଲା, ସରକାରରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ବି ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ RSS କୁ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗଉଛି, ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଯେ କମନ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ୟୁନାଇଟ ହେବା। ବିଜେପି RSS ର ବଳ ନା RSS ବିଜେପି ର ବଳ? RSS ହେଲା ତାର ମାତୃ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜନସଂଘ ବିଜେପି ଆସିଲା। ଏଇ ଚାହିଦାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ପରେ। ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, କରୁଥିଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଏବଂ RSS ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ RSS ଚାହିଁଲା ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସମୟଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ହଉ RSS ସବୁ ନିନ୍ଦିତ, ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତ ଆବେଗ ଥିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା,
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନ ରୁହେ ଯଦି ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ ରୁହେ ଆମ ପକ୍ଷଟା ଆମେ କହିପାରୁନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 52 ମସିହାରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଚାରଟା ରହିଛି ସେ ବିଚାରଟା ସେଠି ଥୋଇବ କିଏ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନଥିବ? ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଉଭୟ ନୁହଁ ମାନେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ କହିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନାଁ ବଦଳି ପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ବିଜେପିର ନେତା ଆଉ ଆରଏସଏସ ର ମତ ବିଜେପିର ମତ ଭିତରେ ଫରକକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ କିଛି ଫରକ ନୁହଁ ସେ ମିଡିଆରେ ସବୁ ଫରକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭାଷଣକୁ ଆପଣ ଇନଭିଟ୍ୟୁନ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ସବୁ ପଲିସିକି ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମର୍ଥନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ କରିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିତରେ ରହିଛେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଭିତରେ ରହିଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟର୍ମରେ ଆମେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛେ ବୁଝିପାରୁଛେ ପଛକୁ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଲେ ଆମେ ଓଲଟିକିରି ପଡିବା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛକ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛକୁ ଫେରିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଲିସି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବା ବିଜେପି ହଟିଲେ ସଂଘ ହଟିଯିବ ବା ସଂଘ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଏଭଳି କିଛି କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରେ। ସଂଘ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ ରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି କହୁଛି ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟାକୁ ଆରଏସଏସ ମୂଳରୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି। ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ସଂଘର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ କମନ ସେନ୍ସ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ସେ ଆମର ବି ଜନଗଣନା ବେଳେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଖିଆଲ କରୁନଥିଲି ଜନଗଣନାରେ ବି ଲେଖା ହଉଥିଲା କାଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଲେଖା ହଉଥିଲା ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ପପୁଲେସନ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ବେଶୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ବା କଂଗ୍ରେସ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଲିବରାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମହଲରେ ରହିଯାଉଛି ସେଟା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ କୁ ଯାଉନି ଆଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମେଢ ବଢୁଛି କେତେ ପୂଜା ବଢୁଛି କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ମାସ୍ କୁ ଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ରହିଛି କୋଉଠି ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 2-3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ଛୋଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଚାହିଁବି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଆରଏସଏସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ନୂଆ କଏନ କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଅମରାବତୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସିଜେଆଇଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ତାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ। ଏଇ 3-4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ମତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର ସବୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ସେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନକୁ ଆମେ ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ଆଗରୁ ବି ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ର ପଲିସିଟା ହେଲା ଯେ ସବୁ ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ଆମର ଯୋଉ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଥିଲା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାର କଳଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତେ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶୀ କଲେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଲେ
ମାନେ ଗବାଇଙ୍କ ମାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ କେମିତି ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ସେ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନ ଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କର ମା ବାପା ଯିବେ। କେତେଟା ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାଇନରିଟି ଏବଂ ଯୋଉ ସପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ଇସ୍ୟୁରେ ନୁହଁ। କିଛି କସ୍ମେଟିକ ଗୋଟେ ରାୟ ପାଇଯାଇଛି, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ RSS ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ହଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ RSS ର ଭାବନା ହଟିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବର୍ଷରେ RSS ବ୍ୟାପିଛି ସେଇଟା ହଟିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ସେଠି ତା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ କି କଏନ ଏସବୁ ହଉନି, ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ କଏନଟାକୁ ବି ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ତ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲ ତମେ ଯାହା କରିଥିଲ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନୁ, ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ହିଟଲର ମୁସଲିନର ରାଇଜ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଜର୍ମାନବାସୀ ଇଟାଲୀବାସୀ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଡିଫିଟେଡ୍ କରିଦେଲେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାର୍କିକ ଥିଲା। ଆମେ ତ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ଧର୍ମଭୀରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ RSS କୁ ମୂଳରୁ ମାନେ ମୁଁ ବଡ କ୍ରିଟିକ, ସିଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ଏଇ ସଂଗଠନଟା ମାନେ କେମିତି ବଢୁଛି, ମାନେ 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 ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ରାଇଜ ହଉଛି ନା। ଆମେ କହିବା ଯେ ମୋଦି ଆସିବା ପରେ ରାଇଜ ହେଇଗଲା, ଏଟା ନୁହଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ସବୁ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପଛରେ ବି RSS କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ RSS କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହିଛି। RSS ଶୁଣନ୍ତୁ, RSS ମାନେ ବିଜେପି ଗଲେ ବି RSS ର କିଛି ସେମାନେ ଏତେ ଓରିଡ୍ ହେବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ବଢୁଛି, କୋଉ ବେଗରେ ବଢୁଛି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବପୁରାତନ ବହୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କାହାର ଏତେ ରହିଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ ବୋଲି କହିବା ନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିକିରି ମାନେ ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଠିକରେ ଏତେ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଲା, କିଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲା, ଏଇ ସମୀକ୍ଷା ଗୁଡାକ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହବା ଦରକାର। ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କେହି ହଟେନି, କିଏ ଆସିଛି ଛାଁ ଛାଏଁ କେହି ହଟେଇବେନି, ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଇଏ ବଢିଲା, ଆମେ କାହିଁ ପଛେଇ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। RSS 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ତମାମ ସମ୍ଭବତଃ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଆଡେ ହଉଛି, ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।